So in our last class, we have studied, we have discussed titration, right? You understood how we need to perform, and we have written down the steps and procedure, right? Now, as we say, if we know titration, then we can make sodium, potassium, ammonium salts. Hmm? So because we need to apply sodium, titration procedure to make sodium, potassium, ammonium salts. So what is the problem? See, when we made, say, copper sulfate, what we have taken? Pure copper metal and sulfuric acid, right? Right? Yes. Pure copper metal and sulfuric acid form copper sulfate, right? Sure. Metals below hydrogen in the reactivity series do not react with dilute acids. বলছিলাম তাহলে pure copper metal কি react করবে? করবে না। তাহলে copper oxide দেওয়া লাগবে। বোঝা যায় কথা? ভুলে গেলে হবে না কিন্তু। বারবার একই জিনিস বলতেছি। তাহলে copper oxide, what is the color of copper oxide? Brown. Copper is brown, মানে pink brown. Copper oxide is black. Normally খেয়াল রাখবা যে কোনো মেটালকেই অক্সিডাইজ করলে ওটার মেটাল অক্সাইডটা ব্ল্যাক হয়ে যায় অলমোস্ট সবগুলোই, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এটা ব্ল্যাক। আমরা কি বলছিলাম? We will take excess copper to oxide and we'll add 50 cm³ of sulfuric acid, dilute sulfuric acid. Then since copper oxide is excess, after the reaction, and we'll heat it definitely. The reaction will be slow, so we need to heat. So after the completion of the reaction, all the sulfuric acid will be consumed, but copper oxide will be left over. So this unreacted copper oxide will be there to filter it off. So we know যে unreacted copper oxide থাকা মানেই হচ্ছে the reaction is complete. So copper oxide leftover আছে আর ইউজ হইতেছে না, হ্যাঁ, এটাই একটা ইন্ডিকেটর যে my reaction has been completed. Do you understand? এখন প্রবলেম হচ্ছে, ধরো কপার অক্সাইডের জায়গায় আমি পটাশিয়াম মেটাল নিলাম, ওয়াটার নিলাম, তাহলে কি হবে? সরি, ওয়াটার না তো, অ্যাসিড, যে কোনো একটা অ্যাসিড নাও, ধরো সালফিউরিক অ্যাসিড নিলাম, H2SO4. ইভেন দো এটা দিয়ে আমরা রিঅ্যাকশন করব না, বিকজ দ্য রিঅ্যাকশন উইল বি ভেরি ভেরি ভিগরাস, তাই না? পটাশিয়াম মেটাল ইজ হাইলি রিঅ্যাক্টিভ উইথ ওয়াটার, ইভেন ফ্লেম প্রডিউস হয়, রাইট? সেই জায়গায় ডাইলিউট সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে তো আরো ভিগরাস হবে, তাই না? এভাবে আমরা রিঅ্যাকশনটা করব না, বাট আমরা দেখাচ্ছি আর কি। ধরো আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিব, তাইলে আমাদের রিঅ্যাকশন উইল বি মানে অ্যালকালি অ্যান্ড অ্যাসিড রিঅ্যাকশন, সো ইট উইল নট বি ভিগরাস। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, দ্য রিঅ্যাকশন উইল বি মানে নরমাল আর কি। তাহলে পটাশিয়াম এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড যদি নেই, তাহলে কি হবে? পটাশিয়াম সালফেট উইল ফর্ম and hydrogen gas will be produced. Now see, solid potassium sulfuric acid is aqueous. The problem is potassium reacts with sulfuric acid to form potassium sulfate and hydrogen. So some unreacted potassium will be there, should be there, so that we know that all the sulfuric acid is used up. But the problem is potassium also reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. So our problem is we don't have any unreacted solid left over to filter it out. এটা পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন, মানে all potassium compounds and potassium metal will either react with water or can be dissolved in water. So you will not have any unreacted solid for sodium, potassium and ammonium compounds. So if you don't have any unreacted solid, then how will know the end point of the reaction? আমি কি বুঝাতে পারছি? সবাই কি বুঝছো আমার কথাটা? কপার অক্সাইডে বা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বা ম্যাগনেসিয়াম মেটালে আমাদের সুবিধা কি? ম্যাগনেসিয়াম মেটাল does not react with water, copper oxide does not react with water, zinc does not react with water, iron does not react with water. So we have visible excess to filter it off. But so for sodium, potassium, ammonium এর জন্য, ধরো তুমি সোডিয়াম নিলা, সোডিয়াম অক্সাইড নিলা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলা, সোডিয়াম কার্বনেট নিলা, in all cases you don't have any visible excess. মানে প্রিসিপিটেট না, ওই সলিডটা লেফট ওভার থাকবে না, কারণ ওইটা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে। এনিথিং হুইচ ইজ আনরিঅ্যাক্টেড উইল রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার টু ফর্ম হাইড্রোক্সাইড। সো নাথিং ইজ ভিজিবল এক্সেস টু ফিল্টার ইট অফ। দ্যাটস ওয়াই উই নিড টু গো ফর টাইট্রেশন। তাহলে আমরা কি করব? আমরা পটাশিয়াম না নিয়ে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড,
পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা ধরো কনিকা ফ্লাস্কে নিলাম, হ্যাঁ 25 cm³ নিলাম, নিয়ে আমরা ইন্ডিকেটর অ্যাড করলাম, এরপর সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে দেখলাম যে কতটুকু সালফিউরিক অ্যাসিড লাগে। তাহলে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড 25 cm³ এর সাথে ধরো 10 cm³ সালফিউরিক অ্যাসিড লাগছে। তাইলে এখন টাইট্রেশনটা করার পর ওটা বাদ দিলাম, বাদ দিয়ে এবার আমি রেশিওটা জানি 25:10। যদি ল্যাবে বানাই তাহলে 25 cm³ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর সালফিউরিক অ্যাসিড 10 cm³ ইন্ডিকেটর ছাড়া অ্যাড করে নিব সেম ভেসেল থেকে। তাইলে তো আমার, কারণ আমি ওই মেজারমেন্টটা জানি যে কতটুকু নিলে রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে যায়। আমি কি বুঝতে পারছি কথাটা, সুবিধাটা কি? হ্যাঁ, আর তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালি বানাও তাহলে 25:10 না, তাহলে 25 লিটার নিলা, 10 লিটার নিলা, বুঝো নাই? ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? প্রপার কোয়েশ্চেন করো ক্লিয়ারলি, কি বুঝো নাই? টাইট্রেশন আমি বলতেছি সোডিয়াম পরে কপার অক্সাইডের এই কথাটা বুঝছো? কপার অক্সাইড যে ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে না, সো আনরিঅ্যাক্টেড কপার অক্সাইড উইল বি দেয়ার, তুমি ফিল্টার করে বের করতে পারবা যে অল দ্য সালফিউরিক অ্যাসিড হ্যাজ বিন রিঅ্যাক্টেড, এটা বুঝছো এই কথাটা? কিন্তু কপার অক্সাইড যেভাবে আনরিঅ্যাক্টেড থাকতেছে, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যামোনিয়ামের কোনো কম্পাউন্ডই আনরিঅ্যাক্টেড থাকতেছে না, দে ক্যান বি ইদার ডিসলভ অর ক্যান রিঅ্যাক্ট উইথ ওয়াটার। তাহলে যদি রিঅ্যাক্ট হয়ে আনরিঅ্যাক্টেডটাও শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি বুঝবো কেমন আমার রিঅ্যাকশন কখন কমপ্লিট হয়েছে? উই নিড টু নো যে কতটুকু পটাশিয়াম কতটুকু লাগবে, সালফিউরিক অ্যাসিড কতটুকু লাগবে। ওর সো আমরা আগে টাইট্রেশন করে, হ্যাঁ আমরা সবসময় হাইড্রোক্সাইড নিব, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এগুলোর হাইড্রোক্সাইড নিব, তার মানে এটা হলো হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, অ্যালকালাইন সলিউশন। তো অ্যালকালাইন সলিউশনটা নিয়ে ওটাতে একটু ইন্ডিকেটেড নিব, তাহলে 25 cm³ এটাকে টাইট্রেশন করে দেখবো যে কতটুকু সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উই নিড ইন অর্ডার টু নিউট্রালাইজ ইট কমপ্লিটলি। তাইলে এটা করার পর পুরাটা ফেলে দিব, ফেলে দিয়ে আবার ফ্রেশলি আবার করব, আমি তো বুঝলাম ভলিউম কোনটার কতটুকু লাগতেছে। 25 cm³ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে নিউট্রালাইজ করতে কতটুকু অ্যাসিড লাগে এটা তো জেনে গেলাম টাইট্রেশন করে, করছি, জানছি। এখন ওই সেম রেশিওতে আমি ইন্ডিকেটর ছাড়া অ্যাড করে বানাতে পারবো, বুঝো নাই? ইন্ডিকেটর ছাড়াও তাহলে এটা কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে না, কালার চেঞ্জ দরকার নেই তো। তুমি তো ধরো এই ড্রাম থেকে তুমি এই যে স্যার শুনেন, এই ড্রাম থেকে তুমি পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিছো টাইট্রেশন করার সময়, ওই ড্রাম থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড নিছো, ড্রাম তো সেম আছে, এই ড্রামে যে কনসেন্ট্রেশন এটা কি চেঞ্জ হয়ে গেছে? তাহলে এখান থেকে আমি নিছি 25 আর ওইখান থেকে আমার 10 cm³ লাগছে বিউরেট থেকে অ্যাড করে, তাহলে আমি তো 25:10 বুঝছি। তাহলে এবার আবার 20, এটা তো করছিলাম ইন্ডিকেটর দিয়ে, সেম ভলিউমটা আবার দিব সেম রেশিওতে উইদাউট দ্য ইন্ডিকেটর, তাহলে তো আমার সল্ট এন্ড ওয়াটার হয়ে গেল। এখন ওই যে আগের প্রসিডিউর হয়েছে তো, সল্ট সলিউশন প্রিপেয়ার হয়েছে না, এবং টেক দ্য সলিউশন অন এন এভাপোরেটিং বেসিন, হিট টু রিমুভ ওয়াটার টু দ্য স্যাচুরেশন পয়েন্ট, হ্যাঁ, allow it to cool, then crystals will form, then dry them in between filter paper, হ্যাঁ বুঝতে পারছো না? আচ্ছা এবার পুরো পয়েন্ট আমরা লিখবো, হ্যাঁ। আচ্ছা এখানে 2 মার্কস আছে, এটাকে দেখো। In the method we have just looking at, you will add an excess of solid to an acid and then filter off the unreacted solid, তাই না? জাস্ট আমরা যে মেথডটা দেখছি কপার অক্সাইডে বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেটে বা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডে, হ্যাঁ নরমাল প্রসিডিউর যেগুলো, উইদাউট সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যামোনিয়াম সল্ট আর যত সলিউবল সল্ট আছে ওদেরকে আমরা how we have prepared with this, তাই না? You add an excess of solid to an acid and then filter off the unreacted solid. তুমি প্রাইম জিনিস মিস করে বসছো, প্রাইম থিং। ভিডিও দেখে নিও, রেকর্ডিং দিছি, যে সিন্স রেকর্ডিং দিছি নেক্সট ক্লাস থেকে সবাই লেট করে আসবা, তাহলে রেকর্ডিং দেখতে পারবা প্রত্যেক ক্লাসে, তাই না? আচ্ছা, you do this to make sure সব যা ভিডিও করছি সব দিয়ে দিছি, যা ভিডিও করছি সব আপলোড করে দিছি। আচ্ছা তাহলে কি বলতেছি, নরমাল প্রসিডিউর টু মেক সলিউবল সল্ট উইদাউট সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যামোনিয়াম সল্ট কি ছিল? We add an excess of solid, say copper oxide,
then to an acid, then filter of the unreacted solid. So we know the endpoint of the reaction, right? So we have the solution. Now we are evaporating to reach the saturation point, then allow it to cool, then dry them in between filter papers. আমাদের soluble salt paper হয়ে গেছে। এখন আমাদের প্রবলেম কি? সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম সল্ট বানাবো। প্রবলেম কি? সোডিয়াম, এই যে দেখো, হ্যাঁ titration stepটা you do this to make sure all the acid is used up, তাই না? ওটা কেন করছিলাম? unreacted solid filter করে বাদ দিয়ে দিছিলাম কেন? So that we make sure all the acid is being used up, because acid is the limiting agent and excess solid যেটা, that is the excess. So acid should be limiting agent. Acid এক ফোঁটাও থাকুক আমরা চাই না, we want all the acid to react with. This method does not work for making sodium, potassium and ammonium salt. Why? Because the problem is that all sodium, এই যে এখানে আন্ডারলাইন করবা, all sodium, potassium, ammonium compounds are soluble in water. So the solid you added to the acid would not only react with the acid, but any excess would just dissolve in water present. You would not have any visible excess to filter off. বোঝা যায় কথাটা? এইটুকু, very important. 2 marks. 2 marks, হ্যাঁ? Main point টা হচ্ছে all sodium, potassium, ammonium compounds are soluble in water, or either soluble or can react with water. That's why we don't have any visible excess to filter off. That's why sodium, potassium, ammonium salt কে আমরা normal procedure দিয়ে বানাইতে পারবো, unreacted solid নাই। যতই এক্সেস দিতেছি সব রিঅ্যাক্ট করে ফেলবে, ঠিক আছে? তাইলে এখন আমাদের তাইলে কি করা? সলভিং, হ্যাঁ এভাবে। Why we need to go for titration, or why we don't have any visible excess to filter off? হ্যাঁ, মানে জাস্ট মেইন যে পয়েন্ট, আমরা তো দেখাবো তোমাদেরকে কি লিখতে হবে, কোয়েশ্চেন কেমন হবে, but that is the point. Try to understand what is happening. All sodium, potassium, ammonium compounds are soluble, either soluble or can react with water. That's why we don't have any visible excess to filter off, right? Visible unreacted কিছু থাকবে না, সব react করে ফেলবে। Okay, you normally make these salts from sodium or potassium hydroxide, তাই না? Or ammonium hydroxide or ammonia solution, but you can also use the carbonates. Fortunately, the solutions of these are alkaline, so this means that you can find out you have a neutral solution by using an indicator, right? তাহলে সেই এভাবে বানাবা। এখন কি বানাবা? এই দেখো, making sodium sulfate crystal. How will make? একটা করলেই বাকিগুলো পারবা। সোডিয়াম সালফেট যদি বানাইতে পারো, সোডিয়াম ক্লোরাইডও বানাইতে পারবা, সোডিয়াম নাইট্রেটও বানাইতে পারবা, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট বানাইতে পারবা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বানাইতে পারবা। শেষ তো, এই 9টাই তো আছে, আর তো নাই। তাহলে কি করব আমরা? দেখো সেম জিনিস লাস্ট ক্লাসে যেটা বলছি, we'll take 25 cm³ sodium hydroxide solution. আমরা কি বানাইতেছি? সোডিয়াম সালফেট, রাইট? এই দেখো, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম সালফেট এন্ড ওয়াটার। তাহলে কিভাবে বানাবো? পয়েন্ট 1, take 25 cm³ sodium hydroxide solution by using a pipette and pipette filler, in a conical flask. দেখো, pipette and pipette filler, add a few drops of methyl orange. ঠিক আছে? বোঝা যায়? ফার্স্ট স্টেপ লিখে দিছি লাস্ট ক্লাসে। সেকেন্ড স্টেপ, dilute hydrochloric acid is run from the burette until the indicator just turns yellow to orange color. Orange মানে red, একই কথা, এটাকে রেডও লিখতে পারো, একই কথা। সেম, লাস্ট ক্লাসে করলাম। নাম্বার 3, সো আমরা দেখলাম the volume of acid needed is noted. নোট করছি, ইনিশিয়াল ফাইনাল নোট করছি, এগুলো ডিটেইল লিখতেছি না, জাস্ট বলে চলে যেতেছি। So the volume of acid needed is noted, title value, and the same volume of acid and alkali are mixed together in a clean flask without any indicator. So যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কতটুকু? 25 cm³, অ্যাসিড কতটুকু লাগছে? সেই 10 cm³। এক্সাম্পল, তাহলে 25:10, এই রেশিওতে ইন্ডিকেটর ছাড়া আবার অ্যাড করছি, ওই সেম দুইটা আমার যে
স্টোর যে বিগ ভেসেলস ছিল যেখানে একটাতে সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল আর একটাতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল, ওইখান থেকেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওই ফ্লাস্ক থেকেই মানে ওই বিকার থেকেই, বিকার না তো বাকেট, ওই বাকেট থেকেই 25 cm কিউব নিয়েছি, ওইটা থেকে 10 cm কিউব নিয়েছি। তোমার যদি বেশি লাগে এখান থেকে 250 cm কিউব নাও, এখান থেকে 100 cm কিউব নাও, অথবা এখান থেকে 25 লিটার নাও, এখান থেকে 10 লিটার নাও, ইন্ডাস্ট্রিতে যদি বানাইতে চাও। আমি কি বুঝতে পারছি? তাহলে we have now what we have the solution of, এই দেখো এইটা এইটা নিউট্রালাইজ হয়ে গেছে, কোন ইন্ডিকেটর দিছি দেই নাই তো, টাইট্রেশন করার পর ওটা ফেলে দিছি, একটা ঢিল দিয়ে ফেলে দিছি ড্রেইনের মধ্যে, ওটা তো আমার দরকার নেই, আমার দরকার সল্ট। আমরা তো এমন কোন সল্ট প্রডিউস করতে চাই না যেটা ইজ মিক্সড উইথ ইন্ডিকেটর, চাই চাই না। তাহলে ইন্ডিকেটর সহজে তো ওটা জাস্ট মেজার করার জন্য বের করছি যে 25 এর সাথে কতটুকু দেয়া লাগবে ওটা মেজার করার জন্য, ওইটুকু কাজ শেষ, ঢিল দিয়ে কনিক্যাল ফ্লাস্ক সহ ড্রেনে ফেলা দিছি ইফ রিকোয়ার্ড। সুন্দর, মানে আমি এইভাবে বলতেছি যাতে মনে থাকে যে আমাদের ইন্ডিকেটর সহ ওই সলিউশনের কোনো কাজ না, ওটা আমরা ফেলে দিব, ওটা শুধু মেজারমেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা তাইলে এখন আমাদের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সালফিউরিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজ কনভার্ট হইল কিসে, সোডিয়াম সালফেট এন্ড ওয়াটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? সোডিয়াম সালফেট এন্ড ওয়াটার এইটা আমাদের আছে। তাহলে সোডিয়াম সালফেট ইজ এ সলিউবল সল্ট সলিউশন ফর্ম করবে। তাহলে টেক দ্য সলিউশন অন এন এভাপোরেটিং বেসিন, heat to remove some of the water so that it reach saturation point, একদম জেনারেল প্রসিডিউর যেটা ফার্স্ট যে প্রসিডিউরটা দেখাইছি, তাই না? হ্যাঁ তুমি ছিল না? আচ্ছা, the solution is heated to evaporate off some of the water until a saturated solution is formed. It is then left to cool so that the crystal, ঠিক আছে, the crystals are finally separated from any remaining solution by filtration. and crystal আছে সাথে একটু পানিও আছে, মানে রিমেইনিং কিছু সলিউশন আছে, তাহলে কি করব, আবার ফিল্টার করে ওই রিমেইনিং সলিউশনটা বাদ দিয়ে দিব, আর অন দা ফিল্টার পেপার আই উইল হ্যাভ দা ক্রিস্টালস। ঠিক আছে, আমরা কেন we didn't evaporate to dryness because sodium sulfate is 10 moles of water crystallization। এটা তাহলে আমি যদি একদম সব evaporating বেসিনে হিট দিয়ে সব ড্রাই করে দিলাম, তাহলে we will not get the crystals, we'll get powders only। তাহলে এই 10 moles of water যাতে থাকে এর জন্য we need to make sure by dipping a glass rod, we need to make sure যে crystallization point is reached। ঠিক আছে, so the crystals are finally separated from any remaining solution by filtration. The crystals are dried by padding them dry with a paper towel or by leaving them in a warm place. তুমি লিখবা আমরা ল্যাবে যেটা করি, আমাদের এত টাইম নাই যে লিভিং ইন আ ওয়ার্ম প্লেস, হ্যাঁ, ফিল্টার পেপার, দুইটা ফিল্টার পেপারের মাঝখানে রেখে প্রেস করলেই ফিল্টার পেপার তো টিস্যু পেপারের মতো ইয়ে হয়ে যাবে, ড্রাই হয়ে যাবে। টিস্যু পেপার দিয়ে করি না, কারণ টিস্যু পেপারের মধ্যে সামটাইমস কেমিক্যালস থাকে, এই যে তোমাদের ফ্লেভারস থাকে, ওইগুলো প্রবলেম, ওগুলো আমরা চাইতেছি না। তোমার যদি টাইম থাকে, ধরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে ইফ ইউ ডু, তুমি হচ্ছে এটা লিভ করে রাখবা ট্রের মধ্যে নিয়ে এসে, লিভ ইট টু ড্রাই, ইজ ইট ক্লিয়ার? অর ড্রাই ইন এ ওয়ার্ম ওভেন, পেপার টাওয়েল মানে তো ওই যে যেগুলা পারফিউম টিস্যু না, ওগুলো তো পেপার টাওয়েল, ওগুলো দিয়ে করে একই কথা। তাহলে বুঝছো প্রসিডিউরটা, পারা যাবে। টাইট্রেশনটাকে সেপারেট রাখো, এটাকে সেপারেট রাখো, ধরো এত কিছু তোমাকে দিবে না, কিছু জিনিস হয়তো স্টার্ট করে দিবে, আমরা দেখাবো, কিছু প্যাস্ট পেপার করাবো, ওখানে দেখাবো। ঠিক আছে, এনি কোয়েশ্চেন আপ টু দিস? এই যে সেম সোডিয়াম ক্লোরাইড বানাইতে বলবো, কি করবা, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 25 cm কিউব নিবা, run the hydrochloric acid from the burette until the indicator changes color. Now you know exactly 25 cm cube কে neutralize করতে কতটুকু hydrochloric acid লাগছে, you know, right? Now what you will do, take a fresh flask, add 25 cm cube and that cm cube of hydrochloric acid, so the solution, salt solution will form. Take the salt solution on an evaporating basin, heat to remove some of the water so that it reach saturation point or crystallization point, যে কোনো একটা বললেই হবে, saturation point or crystallization point. Now allow it to cool, remove any solution left over in the crystal by filtration, take the crystals and blot it dry with paper towel অথবা filter papers, crystal form হয়ে গেল। এই যে অ্যামোনিয়াম সালফেট কেমনে বানাবা, টেক অ্যামোনিয়া সলিউশন in a conical flask,
add some indicators, methyl orange, run acid from the burette until the indicator changes color. So you note the titer value, not the titer value, then repeat the same procedure without using the indicator. আরেকটা conical flask এ indicator ছাড়া ওই same volume ratio তে নিলাম। Take now salt solution form. Take the salt solution on an evaporating basin. Heat to remove some of the water so that it reach crystallization point or saturation point. Now allow it to cool. Filter any solution which is left over in the vessel. Only so the crystals will be on the filter paper. So dot it dry with paper towel or filter paper. তাহলে যে কোনোটা দিলে একই প্রসিডিউর, সেম প্রসিডিউর পাওয়া যাবে। এটা কি লেখা দরকার? দরকার নেই। ওই যে প্রসিডিউর টাইট্রেশন তো লেখা আছে, জেনারেল প্রসিডিউরে লেখা আছে টাইট্রেশন ফলোড বাই জেনারেল প্রসিডিউর, মানে না জেনারেল প্রসিডিউর আগে টাইট্রেশন ফলোড বাই জেনারেল প্রসিডিউর। দুইটাকে অ্যাড করলে যেটা এটা হচ্ছে। তাহলে what we were discussing last thing, what we are discussing, making salts, তাই না? Salts can be of two types, right? Soluble, আমি কিন্তু এই চ্যাপ্টারের পর সব ব্যাচে লাস্ট 14 ইয়ার্স সব ব্যাচে আমি কিন্তু প্রেজেন্টেশন, সবাইকে কিন্তু প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগবে যে মেক অ্যামোনিয়াম সল্ট। তুমি আইসা প্রেজেন্ট করবে। এইটাতে কিন্তু টেস্ট নেই না, এই চ্যাপ্টারে প্রেজেন্টেশন আইসা ওই যে ও যেভাবে বলছে আইসা যে মেক অ্যামোনিয়াম সল্ট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, so you will say we will go for titration because it is ammonium salt, right? এরপর স্টার্ট করবা how will prepare, ঠিক আছে? আচ্ছা লাস্ট থিং আমরা, আচ্ছা এটা কি নাম্বার 1 জেনারেল প্রসিডিউর, আর নাম্বার 2 titration। তাহলে টাইট্রেশন কোনগুলো করব? সোডিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন, স্যার আগে না টাইট্রেশন তারপর জেনারেল না জেনারেল প্রসিডিউর তো আগে করলাম দুইটা তো। এগুলো কি উইদাউট সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম সল্ট এনি soluble except freeze, মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম, ঠিক আছে? লিখা নাও লেখা আছে, হ্যাঁ লেখা তো আছে, রাইট? ওকে ফাইন তাহলে এই দুটো শেষ, এটা ডান এটা ডান। ইনসলিউবল প্রসিডিউর কয়টা? ইনসলিউবল প্রসিডিউর এই কথা বলে কেন দেখো, প্রেসিপিটেশন মেথড, প্রেসিপিটেশন একটাই প্রেসিপিটেশন। তাহলে আজকে প্রেসিপিটেশন দেখা এই চ্যাপ্টারটা। ওকে ফাইন ক্লিয়ার? এইটা একদম মেমোরাইজ করে ফেলবা। আমি প্রসিডিউরটা আমি কতবার বলছি, অনেকবার, যাতে অলরেডি মাথায় চলে আসে, কিন্তু মাথায় আসলে হবে না, লিখতে পারবে না। মানে জিনিসটা তুমি সিরিয়ালি লিখে এমন ভাবে প্রিপেয়ার করবে যাতে তুমি বলতে পারো আমি কিন্তু প্রেজেন্টেশন দিব, এবং এভরিওয়ান মাস্ট গিভ দ্য প্রেজেন্টেশন। নেক্সট আছে স্যার নেক্সট আচ্ছা কি বার ওয়েডনেসডে নেক্সট ক্লাসে চাই না স্যার পাওয়ারপয়েন্ট বানালে হ্যাঁ না তুমি চাইলে বানাইতে পারো, আমি বলতেছি না পাওয়ারপয়েন্ট বানাও, আমি পাওয়ারপয়েন্ট বানাই, আমি প্রেজেন্টেশন দেই না। আমার পাওয়ারপয়েন্টের চেয়ে এমনি প্রেজেন্টেশন অনেক বেশি। শোনো ইউনিভার্সিটিতে যখন উঠবা, কিছু টিচার আছে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড দেখায় পড়ায়, দে আর ব্যাড টিচার্স। কিছু টিচার আছে শুধু চক আর ডাস্টার নিয়ে পড়ায়, এই চক আর ডাস্টার নিয়ে পড়ায়। এখন তো মার্কার আসছে, এর আগে তো চক ছিল, চক এন্ড ডাস্টার নিয়ে পড়ায়। দে আর দ্য বেস্ট টিচার্স, তাদের ক্লাস করার জন্য এই যে আমাদের এক টিচার ছিল, মার্কারটা কেমনে তো
ক্লাসে শুধু মানে পড়াইতো তো গল্প পড়তো, শুধু গল্প, মানুষ এমনি তাকায় শুনে বেটা এত সুন্দর ক্লাস কেন, এত সুন্দর ক্লাস। মানে ক্লাসের মধ্যে তুমি অন্যদিকে তাকানোর কোনো চান্সই পাবো না। গল্প বলতেছে কিন্তু গল্পগুলো হচ্ছে ইয়ে পড়ে আমাদের কসমেটোলজি, কসমেটোলজি মানে কসমেটিক্স, কসমেটোলজি আছে। আচ্ছা প্রেসিপিটেশন মেথড স্টার্ট করি, হ্যাঁ ভালো করে দেখবা, এটাও 5 মার্কস, যেটা দিবে ওইটাই 5 মার্কস, 5-6 marks দেয়, sometimes 4 marks দেয়। Precipitation. আচ্ছা আচ্ছা আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করি, lead sulfate soluble or insoluble? এটা না দাঁড়াও লেট এটা ইনসলিবল না স্যার কেন? আরে কারণটা মনে পড়ছিলাম তো lead sulfate, लेट ग्रुप 1 আর লেট lead group 1 এ বলো না ना लेट का ग्रुप মাথা ঠিক আছে? लिथियम lead আমরা কি বলছিলাম, all lead salts are insoluble except for lead nitrate, বলছিলাম না? All lead and silver salts are insoluble except for nitrates. All nitrates are soluble. All sodium, potassium, ammonium compounds are soluble. Yeah? All chlorides are soluble except for lead and silver. বলছিলাম না চারটা যেটা solubility চার্ট, বই কই দুইজনই বই আনো, স্যার বই তো বের করে বসতে হবে, এরপর কিছু জিনিস আন্ডারলাইন করতে হবে, নাহলে তো ক্লাস করে লাভ নাই। ক্লাসগুলো তো কস্টলি না, হ্যাঁ টাকা ইনকাম করে দেখো কত কত কষ্ট, টাকা ইনকাম তোমরা নিজেরা দিতা, একজনও পড়াশোনা করতে পারবে না এখানে যারা আসে। চিন্তা করো তোমাদেরকে যদি নিজেদের টাকা পে করা লাগতো, নিজেরা ইনকাম করে, এখানে কেউ পড়াশোনা করতে পারবে না। বাইরে যায় না ভিসা নিয়ে, কয়জন পড়াশোনা করে? এখান থেকে যদি বাপ টাকা পাঠায় তাইলে কেউ কেউ পড়াশোনা করতে পারে, আর সব কি করে? ওয়াইন খায় ভমিট করে না, হোয়াইট গুলা ওগুলা ক্লিন করে। একদম ক্লিয়ারলি মানে ক্লিয়ার বলতেছি আমি, আই এম ফ্রম সিলেট, মানে আই এম ফ্রম সিলেট, মানে আমি জানি লন্ডনে গিয়া সিলেটিটা কি করে। সিলেটি না মানে আমার আই এম বর্ন ইন বিল্ড আপ ইন সিলেট, ইন ল ইন সিলেট। আমি এটা বলতেছি না, আমি তোমাদেরকে বলতেছি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মার্সি অফ ইওর ল। এমন এক ফ্যামিলিতে জন্ম নিছো, টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করা লাগে না, গোল্ডেন স্পুন মুখে নিয়ে জন্ম নিছো, ছোটবেলা থেকে চিন্তা করা লাগে নাই যে সকালে কি খাবো, দুপুরে কি খাবো, রাতে কি খাবো, মা পিছনে পিছনে ঘুরছে চামচ নিয়ে, গোল্ডেন স্পুন এটা বলে, গোল্ডেন স্পুন। তো আশেপাশে তাকাবা ডাইনে বামে, ওই যে রাস্তার মধ্যে যে ড্রেনের চাকা থাকে ওইটার ভিতরে ফ্যামিলি থাকে দেখবা, রাস্তার পাশে ড্রেন বানানোর জন্য চাকা থাকে না বড়, ওটার ভিতরে ফ্যামিলি ঘুমায় দেখবা। তোমার আমার মতো বাচ্চা কাচ্চা আছে না, মানে বলতেছি আর কি, আমরা তো ছোটবেলা থেকে বাচ্চা, মানে আমরা যখন চিলড্রেন ছিলাম ওইটার কথা বলতেছি। সিরিয়াস জিনিস সিরিয়াসলি দেখবা, এগুলো লার্নিং কিন্তু লাইফে, এগুলা তোমারে শোনো তোমাকে এমনি এমনি দেয় নাই, রিজন আছে এগুলোর পিছনে। ক্রিয়েটর ওগুলো ধইরা বেদানি দিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে দিছিলাম যে তোরে এত ভালো ফ্যামিলিতে জন্ম দিছিলাম কি করছো, আর ওরে যে দিল এটা ইনজাস্টিস না, তার তার ক্যালকুলেশন অনেক ইজি, তোমার ক্যালকুলেশন অনেক ডিফিকাল্ট। যত টাকা উঠে তত ঝামেলা, তত টাকা খাইতে হয়। তাহলে আমি যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে যে ভালো করে পড়বা, যেটা পাইতেছো ফ্রি, ফ্রি জিনিস পাইলে মানুষের আসলে দাম থাকে না, বুঝছো? ফ্রি মানে তুমি যদি নিজে টাকা ইনকাম করা এই কোচিং এ টাকা দিতা, সবাই সিরিয়াস হইতা, মানে বেট উইথ মি। ওই যে একটা গল্প ছিল, অনেক রিচ ম্যান, সে তার হচ্ছে একটাই ছেলে, তো বার্থডেতে ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে মালয়েশিয়া যাবে,
সো বাপের কাছ থেকে 2 লাখ টাকা চাইছে, বাপ দেয় নাই, এর জন্য কি জানি উল্টাপাল্টা করছে। তারপর সে নিজে থাকে। না নিজে আমি বলি কথাটা বলি, হয়তো শুনছো তুই একজন। তো বাবা তাকে ডাকছে যে তুমি যদি 50 টাকা ইনকাম করতে পারো, 50 টাকা কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে পারো, একদিনে সূর্য ডুবার আগে 50 টাকা ইনকাম করে আমার হাতে দিবা, তাহলে তোমার আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য 2 লাখ টাকা। কিন্তু কারো কাছে চাইতে পারবে না, আর আমার একটা লোক থাকবে তোমার পিছনে পিছনে যাবে, তুমি কি করো এটা দেখাবে। তো ওরা তো কেউ কাজ দেয় না, কাজ পাওয়া তো সোজা না। গিয়ে খোঁজো দেখি কে ইয়া 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা এমপ্লয়মেন্ট পাও। নানা চাচা বাবা দরকার, নিজে নিজে পাইবো একটা কাজ পাইবো, এত সোজা পারবো না। ওই গ্যারেজে কাজ করতে গেছে, গ্যারেজেও কাজ দেয় না। পরে কি করছে, ঘটনাটা মোস্ট প্রবাবলি সিলেটের ওই সুরমা নদীতে, না কেন বলতেছি ঘটনাটা মিলে কেন, সুরমা নদীতে একটা ব্রিজ আছে, এই ব্রিজটাতে কিছুদিন আগেও ওই রিক্সার পিছনে ছোট ছোট বাচ্চারা ঠেলা রিক্সা উঠে, কিং ব্রিজ ঠেলা উঠে, একবার উঠাই দিলে 1 টাকা পাইতো। এখন 10 টাকা করে নেয়। অনেক নেয় না? হ্যাঁ, এখন 10 টাকা। একবার উঠাইলে 1 টাকা পাইতো। তো ও গিয়া বুঝছে যে আমার অন্য কিছু পিছনে ঘুরে লাভ, আমার এইটাই খুঁজে পাই, মানে এইটা দিয়ে আমার 50 টাকা ইনকাম করা যায়। তো ঠেলা শুরু করছে, জায়গাটা কিন্তু কম না, অনেকটু ঠেলা উঠে। তো সে তো প্রত্যেকবারই কি একটা করে কয়েন দেয় না, 1 টাকা তো 1 টাকার কয়েন দেয় রিক্সাওয়ালাই দিয়ে দেয়, রিক্সাওয়ালাই এদেরকে দিয়ে দেয় কয়েন। হ্যাঁ, রিক্সাওয়ালা পরে ভাড়াটা থেকে ইয়ে করে। তো 50টা কয়েন নিয়ে আসছে, সন্ধ্যার আগেই পারছে। ওর বাবা ওরে নিয়া এই একটা নদীর মাঝখানে গেছে ব্রিজে, ইয়া বলছে যে 50 টাকা ইনকাম করছো, জি বাবা, খুব মন টন খারাপ, সারাদিন তো হেভি কষ্ট গেছে, খাইতেও তো পারা নেই 50 টাকা ইনকাম করতে, আবার 50 খায়া ফেললে তো টাকা শেষ হয়ে যাবে, খাইতেও পারা নেই, ক্ষুধার্ত সে। তো ওর বাবা হচ্ছে নদীর মাঝখানে নিয়ে গেছে, নিয়ে বলছে যে টাকা যে ইনকাম করছো আমাকে দাও, আমি গুনে গুনে দিই, একটা একটা করে দিবা, দাও। এক দিছে না, ঢিল দিয়া নদীর মাঝখানে ফলাইছে। How does it feel? আরেকটা দিছে, ঢিল দিয়া নদীর মাঝখানে দিছে। মানে ও সারাদিন যে টাকাটা অনেক কষ্ট করে ইনকাম করছে, ঢিলাই ফেলাইছে, এবং গুইনা 1 2, হ্যাঁ, আর এই ছেলে কাঁপতেছিল। তখন সে বুঝছে যে তার বাবা এইভাবে কষ্ট করে টাকা ইনকাম করছে, এবং এইভাবেই টাকা নষ্ট করছে। এটা কিন্তু মানে ইটস এ গুড লার্নিং। কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক প্রিভিলেজড, তো ওইটার ফুল ইয়েটা আসলে নেওয়া দরকার, মানে ওইটার যে ভ্যালুসটা ওইটা নেওয়া দরকার। কোচিং থেকে ওই ভ্যালুসটা নেওয়া দরকার, কোচিং এত টাকা পে করি, টিচারের কাছ থেকে বুঝে নিব, পুরাটা এক্সট্রাক্ট করে নিব, এটা ইম্পর্টেন্ট। অনেক স্টুডেন্ট আছে they take, but most of you not, এটা প্রবলেম। আচ্ছা, স্টার্ট করে দিলে প্রেসিপিটেশন কয় মিনিট আছে করব, 34 minutes, আচ্ছা দাঁড়াও হয়ে যাবে 34 6 মিনিটস। আচ্ছা, প্রেসিপিটেশন যেমন ধরো যে কোনো একটা lead সালফেটসে, বললাম না lead সালফেট ইনসলুবল, সবগুলো ইনসলুবল একই স্টাইলে প্রিপেয়ার করব। lead সালফেট, তাই না? lead সালফেট এটা আয়নিক কম্পাউন্ড না, what are the ions present? lead ion and sulfate ion, right? তাহলে take the solution of cation, তাহলে lead 2+ এর একটা ক্যাটায়ন যেটা সলিউশন মানে সলিউবল হইতে হবে, তাহলে এটা lead নাইট্রেট। ইজ ইট ক্লিয়ার? কনফার্ম, নাইট্রেট নিয়ে নিলাম, তাহলে সলিউবল সল্ট সলিউশন কনফার্ম, এটা একটা টেস্ট টিউবে নিলাম। নাম্বার 2, টেক দ্য সলিউশন অফ অ্যানায়ন, ইজি সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম সল্ট নিয়ে নাও, এটা ধরো সোডিয়াম সালফেট, all sodium potassium ammonium compounds are soluble, তাহলে এটা নিয়ে নিলাম, চিন্তাই করা দরকার নেই, সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড।
টেক দ্য সলিউশন অফ দ্য ক্যাটায়ন, এই ক্যাটায়নটার একটা সলিউশন দিলাম, তাহলে সলিউশন মানে তো সল্ট সলিউশন লাগবে, তাহলে লেড নাইট্রেট নিলাম যাতে সলিউবল কনফার্ম, লেড ক্লোরাইড নিতে পারতাম, বাট লেড ক্লোরাইড কি সলিউবল না ইনসলিউবল মেবি নট কনফার্ম, বাট আমরা তো জানি লেড ক্লোরাইড ইজ ইনসলিউবল, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে সবকিছু নাইট্রেট, ক্যাটায়নটা নাইট্রেট নিবা আর অ্যানায়নের সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম সল্ট নিয়ে নিবা, তাহলে সলিউবল হয়ে যাবে। তাহলে নাম্বার 3, মিক্স देम টুগেদার। মিক্স করার সাথে সাথে যেটা ফর্ম হবে lead nitrate aqueous, right, plus sodium sulfate aqueous will form lead sulfate solid plus sodium nitrate 2 moles aqueous, তাহলে দেখো সলিড ইনসলিউবল সলিড ফর্ম হয়ে গেল। হ্যাঁ, সব সময় এটাই হবে। নাম্বার 4, এবার ইনসলিউবল সলিড আছে, এগুলো তো রিঅ্যাক্ট করে ফেলছে, এবার ফিল্টার টু গেট দ্য রেসিডিউ। ফিল্টার করলে কি থাকবে? সব দেখো একবার, শুধু এটা সলিড, এটা ফিল্টার পেপারের উপরে থাকবে, তাই না? এটা ইনসলিউবল সল্ট না? Yes, sir. ওয়াশ দ্য রেসিডিউ উইথ DW, distilled water. Number 6, dry in between filter papers. শেষ। কঠিন? দুইটা টেস্ট টিউবে দুইটা সলিউশন নিছি না, একটার মধ্যে আরেকটা ঢালা দিছি, সাথে সাথে দেখবা প্রেসিপিটেট ফর্ম, এটাই প্রেসিপিটেট। এই ইনসলিউবল সলিডটা, এই রেসিডিউ যেটা, এটাই প্রেসিপিটেট, এটাই হোয়াইট প্রেসিপিটেট, দুইটাই কিন্তু কালারলেস সলিউশন। হ্যাঁ, একটা আরেকটার মধ্যে ঢালার সাথে সাথে দেখবা পুরোটা মিল্কি হয়ে গেছে, হোয়াইট।